तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला।
हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला। આ સમયે સૌપ્રથમ પ્રિય વિશ્વ પિતાનો આભાર માનું છું, એ સાથે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીને માટે અને સાથે આજના વચનની સેવાને માટે અને મને મળેલી આ તકને માટે સાથે સીએનએ ગુજરાત ડાયોસિસના માન્ય બિશપ સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ અને ખજાનચી સાહેબ સર્વ આગેવાનોનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું। એ સાથે આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરતા પ્રેમી સલામ પાઠવું છું અને મારી આશા અને પ્રાર્થના છે પ્રભુ આજના વચન દ્વારા તેની આશીષ અને કૃપા આપ સર્વને પૂરી પાડે। આવો આ સમયે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તો સાંભળીએ। પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી નવા કરારમાંથી યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 3જો અધ્યાય અને 1 થી 21 વચનો વાંચી તથા સાંભળીએ। યોહાનની સુવાર્તા તેનો 3જો અધ્યાય ને 1 થી 21 વચનો।
નિકોદેમસ નામે ફરોશીમાં એક જણ હતો. તે યહૂદીઓનો અધિકારી હતો. તેણે રાત્રે ઈસુની પાસે આવીને તેને કહ્યું કે રાબ્બી, અમે જાણીએ છીએ કે તું દેવની પાસેથી આવેલો ઉપદેશક છે, કેમ કે જો કોઈ માણસની સાથે દેવ ના હોય તો જે ચમત્કારો તું કરે છે તે કરી નહીં શકે. ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત કહું છું, જો કોઈ માણસ નવો જન્મ પામ્યું ન હોય તો તે દેવનું રાજ્ય જોઈ શકતું નથી. નિકોદેમસ તેને કહેશે કે માણસ ઘરડો થઈને જન્મ કેમ પામી શકે? તે શું બીજી વાર પોતાની માના ઉદરમાં પેસીને જન્મ લઈ શકે છે? ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો કે હું તને ખચિત કહું છું, જો કોઈ માણસ પાણીથી તથા આત્માથી જન્મ્યું ના હોય તો દેવના રાજ્યમાં તે જઈ શકતું નથી. જે દેહથી જન્મેલું છે તે દેહ છે, અને જે આત્માથી જન્મેલું છે તે આત્મા છે. મેં તને કહ્યું કે તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ, એથી આશ્ચર્ય પામતો ન. વાહ જ્યાં જાય છે ત્યાં વાય છે, અને તું તેનો અવાજ સાંભળે છે, પણ તે ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે એ તું નથી જાણતો. ખરેખર જે આત્માથી જન્મેલું છે તે તેના જેવું જ છે. નિકોદેમસે તેને ઉત્તર આપ્યો કે એ વાતો કેમ બની શકે? ઈસુએ તેને કહ્યું કે તું ઇઝરાયલનો ઉપદેશક થઈને શું એ વાતો નથી જાણતો? હું તને ખચિત કહું છું કે અમે જે જાણીએ છીએ તે કહીએ છીએ, અને જે દીઠું છે તેની શાહેદી પૂરીએ છે, પણ તમે અમારી શાહેદી માનતા નથી. જો મેં તમને પૃથ્વી પરની વાતો કહી છતાં તમે વિશ્વાસ કરતા નથી, તો હું તમને આકાશમાંની વાતો કહું તો તમે કેમ વિશ્વાસ કરશો? આકાશમાંથી ઉતરેલો માણસનો દીકરો જે આકાશમાં છે તે વિના આકાશમાં કોઈ નથી ચડ્યું. જેમ મૂસાએ રાનમાં સર્પને ઊંચો કર્યો, તેમ માણસના દીકરાને ઊંચો કરાવવાની જરૂર છે, એ માટે કે જે કોઈ વિશ્વાસ કરે તે તેનામાં અનંત જીવન પામે. કેમ કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. કેમ કે જગતનો ન્યાય કરવા સારું નહીં, પણ તેનાથી જગતનું તારણ થાય, તે માટે દેવે પોતાના દીકરાને જગતમાં મોકલ્યો છે. તેના પર જે વિશ્વાસ કરે છે તે અપરાધી ઠરતો નથી, પણ જે વિશ્વાસ નથી કરતો તે અપરાધી ઠરી ચૂક્યો છે, કેમ કે દેવના એકાકી જનિત દીકરાના નામ પર તેણે વિશ્વાસ કર્યો નથી. અપરાધી ઠરવાનું કારણ એ છે કે જગતમાં અજવાળું આવ્યા છતાં માણસોએ અજવાળાને કરતાં અંધારું ચાહ્યું, કેમ કે તેઓના કામ ભૂંડા હતા. કેમ કે જે કોઈ ભૂંડું કરે છે તે અજવાળાનો દ્વેષ કરે છે, પોતાના કામ ન વખોડાય માટે અજવાળા પાસે આવતો નથી. પણ જે સત્ય કરે છે તે પોતાના કામ દેવથી કરાય છે, એ પ્રગટ થાય માટે અજવાળા પાસે આવે છે. આ પ્રભુનું વચન છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને આશીષ આપે. આમેન. આવા સમયે આપણે પ્રાર્થનામાં જોડી આપણા મસ્તકો પ્રભુની આગળ નમાવીએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજમાન અમારા રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ તમે એકમાત્ર મહાન અને મોટા ઈશ્વર છો. તમે જીવંત પ્રભુ છો, એના માટે અમે તમારી આરાધના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે અનાદિ અનંત એવા સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ તમે છો. પ્રભુ તમે પવિત્ર અને ન્યાયી પ્રભુ છો, અને સત્યના દેવ તમે છો. એના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમે પ્રેમ, દયા અને કરુણાના ઈશ્વર છો. આ પ્રભુ તમે પક્ષપાત નહીં કરનાર એવા વિશ્વાસ યોગ્ય પ્રભુ તમે છો. એના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. આ પ્રભુ તમે અમારા ઘેટા પડક બન્યા છો અને અમારા મિત્ર બનીને અમને દોરો છો અને ચલાવો છો, તેના માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુ અનેકવિધ આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે, અને એ બધું જ યાદ કરીએ છીએ ત્યારે અમે હૃદયથી તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ પ્રભુ તમે અમારી સાથે રહેનાર પ્રભુ છો, અને અનેકવિધ ઉપકારો પ્રભુ તમે અમારા માટે કર્યા છે, કદી પણ અમે ભૂલી શકીએ તેમ નથી. તમે અમને અનહદ પ્રેમ કરો છો અને ચાહો છો, અને સદાકાળ અમારી સાથે રહો છો. અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ તમે સાંભળો છો, દોરો છો અને ચલાવો છો, બધાને માટે અમે આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારી એ અમારા પરની કૃપા અને વિશ્વાસુપણાને માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમે
આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે પ્રભુ તમે સતત અમારી સાથે રહીને અમારી જીવનયાત્રામાં અમારા આગેવાન બનીને અમને દોરો છો અને ચલાવો છો. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ, તમારી પ્રેમાળ સંગતનો આનંદ અને આશીર્વાદ તમે અમને આપી રહ્યા છો. પ્રતિદિન પ્રભુ એ આત્મિક વચનો દ્વારા તમે અમને તૃપ્ત કરો છો. એ વચનો કે જે અમારી માતૃભાષામાં અમને મળ્યા છે અને પ્રાપ્ત થયા છે એના માટે પણ પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુ એ તમારા જીવંત વચનો તરફ અત્યારે અમે જઈએ છીએ ત્યારે એ શીખવા અને સમજવા અને જીવનમાં ઉતારવા પ્રભુ તમે અમારી પ્રત્યેકની સહાયને મદદ કરો. વચન દ્વારા તમારી આશીષ પ્રાપ્ત કરીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. પ્રભુ આજની સાંજની ઓનલાઈન આ બાઇબલ સ્ટડીના સંગતને તમારા પ્રેમાળ અને સમર્થ આપવામાં પ્રભુ અમે સોંપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ સંગતમાં જોડાનાર અને ભાગ લેનાર સર્વને તમારી આશીષ આપો. પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને તેને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે આપણે પ્રભુના વચન તરફ જઈએ, જે શાસ્ત્ર ભાગ વાંચવામાં આવ્યું યોહાનની સુવાર્તા તેનો 3 અધ્યાય અને 1 થી 21 વચનો તે તરફ આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. વિષય છે જગતને માટે ઈશ્વરનો પ્રેમ. મિત્રો, દરેક મનુષ્ય જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને ભરપૂરીપણું શોધે છે, પરંતુ જીવનમાં સાચું સુખ અને ભરપૂરીપણું મેળવવા સંબંધી પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ એ એક જ દિશા તરફ નિર્દેશ કરે છે અને કહે છે, અને તે તો એ છે ઈશ્વરની યોજના. મિત્રો, દુનિયાના લોકો નાશમાં ન જાય, દુનિયાના લોકોનો નાશ ન થાય, પણ અનંત જીવન પામે તે માટે દેવે ઉત્પત્તિથી જ એ જુદી જુદી અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવી છે. અને તેમાં તમે શરૂઆતથી જુઓ ઉત્પત્તિના પુસ્તકથી તો નૂહની વાત આવે છે, અને ત્યારબાદ ઇબ્રાહીમને આપણે જોઈએ છીએ, અને પ્રબોધકોની વાત આવે, અને છેલ્લી યોજનામાં નવકરા તરફ આપણે આવીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુને મોકલવામાં આવ્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જગતમાં મોકલવામાં આવ્યા. મિત્રો, ઈશ્વર આપણને ચાહે છે અને પ્રેમ કરે છે. માણસ નાસ્તિક જીવન જીવે, માણસ એ દુઃખી અને પરાજિત જીવન જીવે તેવી ઈશ્વરે કોઈ યોજના ઘડી નથી, પણ માણસનો બચાવ થાય, માણસનો ઉદ્ધાર થાય અને માણસ શાંતિમય જીવન જીવે અને એ પ્રભુની ઈચ્છા છે. અને માટે યોહાન એ લખે છે અને કહે છે કે દેવે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. મારા મિત્રો, આ સોનેરી વાક્યમાંની એક જાણીતી કલમ છે, જેનાથી દુનિયાનો ઉદ્ધાર થયો છે અને થશે. અને માટે 1 થી 16 વચનો અને જે કલમ આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં કે અનંત જીવન પ્રાપ્ત થાય એ માટેનો અહીંયા ક્રમ આપણને મળે છે. અનંત જીવન આપણે પ્રાપ્ત કરી, અનંત જીવન આપણને મળે એના માટેનો જે ક્રમ છે તે અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. પહેલી બાબત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવવું. શરૂઆતના ફકરામાં તમે જુઓ ત્યાં વચનમાં આપણને જોવા મળે છે નિકોદેમસની વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નિકોદેમસની વાત, જેમાં તે પ્રથમ ઈસુની પાસે આવે છે. નિકોદેમસ પ્રથમ ઈસુની પાસે આવે છે અને તેના વિશે પણ આપણને માહિતી મળે છે. તમે જુઓ તો યોહાનની સુવાર્તા 3 અધ્યાય 1 થી 15 વચનમાં અને 19મો અધ્યાય ને 39 માં પણ એની વાતની નોંધ લેવામાં આવી છે. એનામાં અમુક સારી લાયકાતો હતી, જેમ કે પહેલી બાબત કે તે ફરોશી વર્ગનો માનવંત માણસ હતો, વ્યક્તિ હતો ફરોશી વર્ગનો. બીજી બાબત કે તે અધિકારી હતો, અને ત્રીજું કે તે ઉપદેશક હતો. સારી બાબતો તેનામાં હતી, સારી લાયકાતો તેનામાં હતી, એ આપણને વચનમાં જોવા મળે છે. વાલા મિત્રો, નિકોદેમસનું જે સ્ટેટસ છે, નિકોદેમસની જે લાયકાતો છે એ બાહ્ય રીતે બહુ સારી લાગે છે આપણને, બાહ્ય રીતે બહુ સરસ અને સારી લાગે છે, પણ તેના આંતરિક જીવનમાં પ્રભુ ઈસુની ગેરહાજરી આપણને જોવા મળે છે. આંતરિક જીવનમાં પ્રભુ ઈસુની ગેરહાજરી.
મિત્રો, નિકોદેમસની જેમ આપણા સંબંધમાં પણ કંઈક આવું જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાહ્ય રીતે આપણી પાસે બધું જ હોય સારું, બાહ્ય રીતે બધું જ સારું દેખાતું હોય, સારી છાપ આપણી હોય, સારી લાયકાતો હોય, સારી ડિગ્રીઓ હોય, બધું જ આપણી પાસે બાહ્ય રીતે બહુ જ ઘણું સારું હોય, બધું જ સારું હોય, પણ કદાચ આંતરિક જીવનમાં ઈસુની ગેરહાજરી હોઈ શકે છે. માટે મિત્રો, આપણે આપણી જાતની આત્મ તપાસ કરવાની જરૂર છે કે હું ક્યાં છું અને હું કયા માર્ગમાં ચાલી રહ્યો છું, જીવન જીવી રહ્યો છું. અહીંયા નિકોદેમસ કે જે ઈસુની પાસે આવે છે, ત્યાં લખ્યું છે કે રાબ્બી. નિકોદેમસ એ રાબ્બી જે શબ્દ વાપરે છે કે રાબ્બી ગુરુ, અને એ જાણીને ઈસુની પાસે આવે છે કે મસીહ રાબ્બી, એક માનવાચક શબ્દનો ઉપયોગ અહીં કરે છે. તમે જુઓ, માનવાચક શબ્દ રાબ્બી એ જાણતો હશે ઈસુ વિશે, ઈસુના ચમત્કારો એણે જાણ્યા હશે, એનો અનુભવ હશે, ખબર હશે, અને માટે કહે છે કે રાબ્બી, ગુરુ અને મસીહ જાણીને ઈસુની પાસે આવે છે. મિત્રો, તેણે ઈસુને અનુસરવાનું પસંદ કર્યું. બહુ સરસ બાબત. એણે ઈસુને અનુસરવાનું, ઈસુની પાછળ ચાલવાનું એણે પસંદ કર્યું. રાઈટ ડિસિઝન એણે લીધું. યોહાનની સુવાર્તા 1 અધ્યાય ને 40 થી 42 કલમમાં તમે જુઓ તો ત્યાં આપણને આંદ્રિયાની વાત મળે છે. આંદ્રિયા તેના ભાઈને ઈસુની પાસે લાવે છે. આંદ્રિયા તેના ભાઈને ઈસુની પાસે લાવે છે. આ ઉપરાંત પણ આંદ્રિયા એ બીજા ઘણાને ઈસુની પાસે લાવે છે. જેમ કે 12મો અધ્યાય ને 20 થી 22 કલમમાં તમે ત્યાં જુઓ તો આંદ્રિયા એ ગ્રીકોને, એટલે કે વિદેશી જે લોકો છે, તેઓને ઈસુની પાસે દોરીને લાવે છે. મને મળ્યું તે મારા પૂરતું ના રહે, પણ હું બીજાને પણ આપું, વહેંચું, અને બીજાને પણ એનો આશીર્વાદ મળે. એ સમજણ અને એ જ આપણે પણ હોવી જોઈએ. આંદ્રિયાએ એ જ કર્યું કે એને ઈસુ મળ્યા તો એણે શું કર્યું? એના ભાઈને જણાવે છે, એના ભાઈને પણ લાવે છે, અને સાથે વિદેશીઓને પણ એ વાત કરે છે, એ વિદેશીઓને પણ પ્રભુની પાસે લાવે છે. મિત્રો, એક વાત તો ચોક્કસ છે કે જેને ઈસુ મળે છે તે વ્યક્તિ બીજાઓને ઈસુ પાસે લાવ્યા વગર એ કદી પણ રહેતી નથી. અચૂક અને જરૂર એ કાર્યશીલ બને છે અને કાર્ય કરે છે. મિત્રો, એ જ આંદ્રિયાએ કર્યું, અને તે ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે, અને આપણા માટે પણ એ નમૂનારૂપ છે. ઈસુ પાસે આવવામાં જ મિત્રો આપણું કલ્યાણ સમાયેલું છે. ઈસુથી દૂર જઈશું તો એ આશીર્વાદો આપણે ગુમાવીશું, અને એમાં એ લાભ અને આશીર્વાદ સમાયેલા નથી. પણ ઈસુમાં સર્વ સારા વાના અને આશીર્વાદો છે. ઈસુ પાસે આવવાથી જ આપણી તમામ દુઃખ, દર્દ, તકલીફ, ચિંતા અને મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે. મિત્રો, પ્રભુ ઈસુ જે આપણો તારનાર છે, પ્રભુ ઈસુ જે આપણો ઉદ્ધારનાર છે, અને તેની પાસે આપણે આવીએ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે અનુસરીએ, ઈસુના પગલે આપણે ચાલીએ, અને પ્રભુ ઈસુમાં આપણે બની રહીએ. ભલા મિત્રો, ઈશ્વર આપણી પાસે આવશે ત્યારે નહીં, પણ આપણે નિકોદેમસની જેમ ઈસુની પાસે દોડીને જવાની જરૂર છે. હું અહીંયા બેસી રહું ને પ્રભુ દોડીને મારી પાસે આવે એવું નહીં. ઈશ્વર આપણી પાસે આવશે ત્યારે જ નહીં, ત્યારે નહીં, પણ આપણે નિકોદેમસની જેમ ઈસુની પાસે દોડીને જોઈએ. મિત્રો, પ્રભુના વચનમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે હું તમારી સાથે છું, હું તમારી સાથે છું. જૂના કરારમાં તમે જુઓ તો યહોશુઆને કહેવામાં આવ્યું, ગિદિયોનને કહેવામાં આવ્યું. પ્રભુના એ સેવકો સંબંધી ઘણી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે કે હું તારી સાથે છું. ગિદિયોનને પણ પ્રભુ કહે છે કે હું તારી સાથે રહીશ, નિશ્ચય હું તારી સાથે રહીશ. યહોશુઆને કહેવામાં આવ્યું, 1 અધ્યાય 5મી કલમમાં લખ્યું છે પ્રમાણે કે જેમ મૂસાની સાથે હું રહ્યો હતો તેમ તારી સાથે પણ હું રહીશ. જેમ અગાઉ જે આગેવાન મૂસા કે જેને મેં નિમ્યો પસંદ કર્યો અને એની સાથે હું રહ્યો, એ જ પ્રમાણે હું તારી સાથે પણ રહીશ. પ્રભુ કહે છે કે હું તમારી સાથે છું. ભલા મિત્રો, આ પ્રભુ આપણી સાથે છે અને આપણી પાસે છે. આપણે પ્રભુની પાસે છે કે કેમ, આપણે વિચારવાની જરૂર છે. શું આપણે પ્રભુની પાસે છે કે કેમ? આપણે ઈશ્વરની સાથે કેટલું રહીએ છીએ તે અગત્યનું છે. મિત્રો, પ્રભુ આપણને માન અને
સન્માન આપવા માગે છે. પ્રભુ આપણને પ્રેમ કરે છે અને માટે આપણી ફરજ છે કે આપણે પ્રભુના નમૂનાને અનુસરીએ. આપણી ફરજ છે કે આપણે પ્રભુ ઈસુની પાસે આવીએ અને ઉદ્ધારનો આશીર્વાદ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. બીજી બાબત, નવો જન્મ પામવો. મિત્રો, નવા જન્મનો જે અર્થ થાય છે તે તો એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ખરી ઓળખ પ્રાપ્ત કરવી, એટલે કે નવેસરથી જીવન શરૂ કરવાની વાત. નવેસરથી જીવન શરૂ કરવાની વાત. મિત્રો, વ્યક્તિનો નવો જન્મ એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને માટે વચનમાં લખ્યું છે કે તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ. તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ. ભલા મિત્રો, નિકોદેમસ ચોક્કસ નવો જન્મ પામ્યો હશે. એનું કારણ છે કે આપણે પાછળ જોઈએ છે કે નિકોદેમસના વિશે જો તમે પાછળ જુઓ તો નિકોદેમસ ઈસુના છેલ્લા સમયે એ સાથે હતો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દુઃખ સહન કરવાનો સમય, એને વરસમ પર મૃત્યુ પામ્યા અને એ છેલ્લા જે સમય છે સમયોમાં નિકોદેમસ એ છેલ્લા સમયે ઈસુની સાથે આપણે જોઈએ છે. અને એટલું જ નહીં પણ એ સેવા પણ કરે છે. ઈસુના દફન સમયે એ ત્યાં હતો. સુગંધિત દ્રવ્યો, સોસેર, ગોળ અને અત્તરનું મિશ્રણ લઈને આ નિકોદેમસ ત્યાં આવે છે. બહુ અગત્યની સેવા વાલા મિત્રો, બહુ અગત્યની સેવાને એ જે સમય અને તે સમયે પણ એ પડદા પાછળનો રોલ અદા કરે છે અને સેવા આપે છે. વાલા મિત્રો, નવો જન્મ અને તારણ એ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. નવો જન્મ અને તારણ બંને એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. તેનું જીવન બદલાઈ ગયું ઈસુની પાસે. મિત્રો, આપણા માટે બની શકે કે ઈસુ પાસે હોવા છતાં આપણે અનંત જીવનથી દૂર હોઈ શકીએ. ઈસુ પાસે હોવા છતાં આપણે અનંત જીવનથી દૂર હોઈ શકીએ. ઈસુએ જે નિકોદેમસને કહ્યું તે જ બાબત આજે આપણા માટે છે. પહેલી બાબત કે તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ. બીજી બાબત કે તમારે ઈસુના રક્તથી શુદ્ધ થવું જોઈએ. તમારે નવો જન્મ પામવો જોઈએ કે બીજી બાબત કે તમારે ઈસુના રક્તથી શુદ્ધ થવું જોઈએ. અને મિત્રો, જ્યારે એ પ્રમાણે કરીએ છીએ ત્યારે જ યોહાન 3:16 જાણીતી કલમ છે અને એ પ્રમાણે અનંત જીવન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અનંત જીવન મતલબ કે શાશ્વત જીવન, સ્વર્ગનું જીવન કે જે પ્રભુ આપણને આપે છે. મિત્રો, પ્રભુ ઈસુ આ જ વાત આપણને કહી રહ્યા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મથી ખ્રિસ્તી હોઈ શકે નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મથી ખ્રિસ્તી હોઈ શકે નહીં. એ મા બાપ કે દાદા દાદીની વાત આવે ખ્રિસ્તી હતા અને માટે ખ્રિસ્તી છે, એવું નથી. દરેકે આત્મિક નવો જન્મ પામવો જ પડે. દરેકે ઈસુની પાસે આવવું, નવો જન્મના અનુભવમાં આવવું એ જરૂરી છે. અને પ્રભુની ઈચ્છા અને યોજના છે કે સઘળા તારણ પામે, દરેકનો ઉદ્ધાર થાય, બચાવ થાય. પ્રભુની ઈચ્છા છે કે આપણે નવા જીવનમાં ચાલીએ, નવા જીવનમાં બની રહીએ. પ્રશ્ન એ છે કે શું આપણે નવો જન્મ પામ્યા છે ખરા? શું આપણું જીવન એ ખરેખર બદલાયેલું જીવન છે ખરું? આપણા જીવનને તપાસવાની જરૂર છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા જીવનમાં આપણે આમંત્રણ આપીએ અને સ્થાન આપીએ. ત્રીજી બાબત, વિશ્વાસ. એ 3 અધ્યાયને 16મી કલમના 22 ભાગમાં કહે છે કે જે કોઈ તેના ઉપર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ અનંત જીવન પામે. જે કોઈ તેના ઉપર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરે. મિત્રો, ખ્રિસ્તી જીવનનો પાયો અને તેનું હૃદય એ આ જ વિશ્વાસ છે. અને વિશ્વાસ વગર એ સઘળું અધૂરું છે. ને એટલે જ નવો જન્મ પામ્યા વગર અને ઈસુ પર વિશ્વાસ કર્યા વગર આપણે, હું અને તમે અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભલા મિત્રો, ઘણીવાર આપણો વિશ્વાસ એ અધૂરો હોઈ શકે. ઘણી બધી વખત આપણો વિશ્વાસ એ નબળો હોઈ શકે, માદો હોઈ શકે. પણ નવો જન્મ પામ્યા પછી વ્યક્તિ જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત પર ભરોસો અને વિશ્વાસ મૂકે છે ત્યારે તેનું જીવન ધોરણ બદલાઈ જાય છે. તેને અનંત જીવનની ભેટ મળે છે અને માટે આપણો તે પ્રમાણે વિશ્વાસ હોવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. બારતીમાઈની વિશે તમે જુઓ, માર્કની સુવાર્તા 10મો અધ્યાય. બારતીમાઈ
તેનો પ્રભુ પરનો એ વિશ્વાસ તમે જુઓ મિત્રો, એ તરત દેખતો થયો. ભારતીમાં સાજાપણું મળે છે તેને, તરત દેખતો થયો અને પછી તે માણસ ઈસુની પાછળ ચાલવા લાગ્યો, ઈસુની પાછળ ગયો. મિત્રો, જ્યારે પ્રભુ મળે છે ને ત્યારે બધું જ બદલાઈ જાય છે. પ્રભુ મળે છે ત્યારે બધું બદલાઈ જાય છે. ગીતશાસ્ત્ર 40માં ગીત કરતા દાઉદ કહે છે કે દેવે મારા ઉપર કૃપા કરી. એ દેવે મારા ઉપર કૃપા કરી. દાઉદનું જીવન અને એની આખી પરિસ્થિતિ ત્યાં બદલાઈ જાય છે. એનું પાછળનું જીવન તમે જુઓ ને હવે પછી આગળ નવું જીવન, આખી પરિસ્થિતિ દાઉદની બદલાઈ જાય છે. તો જો તમે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરો છો તો તમે અનંતકાળના જીવનની શરૂઆત કરી રહ્યા છો. અનંતકાળના જીવનની શરૂઆત કરો છો. જ્હોન બનિયન બહુ જાણીતો નામ છે અને પ્રભુનો સેવક, અને તેના વિશ્વાસને કારણે તેને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો અને એને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો અને તે પછી જેલમાં હતો અને એ વિચારતો હતો અને વિચારવા લાગ્યો કે જો મને મરણદંડની સજા થશે, ફટકારવામાં આવશે સજા, તો મારા કુટુંબનું શું? અને પછીથી એણે બહુ વિચાર્યું અને પછીથી એ છેલ્લે ચોક્કસ નિર્ણય પર આવ્યો અને કહ્યું કે હું ગમે તે થાય પણ પ્રભુને વળગી રહીશ. ભલે મને જેલમાં અત્યારે છું અને ફાંસીની સજા થાય કે મને જે પણ શિક્ષા થાય, પણ હું પીછેહટ કરીશ નહીં. એ વિશ્વાસમાં હું આગળ વધતો રહીશ, પ્રભુને વળગી રહીશ. પરિસ્થિતિ ગમે તે આવે, પ્રભુમાં હું આગળ ને આગળ વધતો રહીશ. આ જ બાબત મારા અને તમારા માટે છે. મિત્રો, પરિસ્થિતિ ગમે તે વર્ષે આવે, ઊભી થાય, પણ આપણે પ્રભુને વળગી રહીએ. એ ઈશ્વર કે જેણે આપણને જીવન આપ્યું, એ ઈશ્વર કે જે આપણને પ્રેમ કરે છે, અને એ ઈશ્વર કે જે આપણી પાસે એ અપેક્ષાની ઈચ્છા રાખે છે કે આપણો ઉદ્ધાર અને તારણ થાય, અને એ જ ઈશ્વર એ આપણો એના મહિમાના માટે ઉપયોગ કરવા માગે છે. માટે આપણે આપણી આત્મ તપાસ કરીએ કે હું અને આપણે બધા ક્યાં છીએ. મિત્રો, આજે આપણો પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ એ કેવો છે? પ્રભુ પરનો આપણો વિશ્વાસ એ કેવો છે? એ પ્રભુનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ, નવો જન્મ અને તારણ. પ્રેમ, વિશ્વાસ, નવો જન્મ અને તારણ. આ જે ચાર બાબતો જેનામાં હોય છે, આ ચાર બાબતો જેનામાં હોય છે, તેનામાં અનંત જીવનનો વારસો એ તૈયાર થાય છે. અનંત જીવનનો વારસો તૈયાર થાય છે અને તેનો અનુભવ તે દસ્તાવેજ બની જાય છે. અને માટે જ્યારે આ પ્રમાણે થાય છે, કરવામાં આવે છે અને થાય છે, ત્યારે તેનું પરિણામ શું આવે છે તે આપણે જોઈએ. પહેલી બાબત, તેનું પરિણામ જે આપણે જોઈએ છે તે તો એ છે કે વ્યક્તિનું તારણ થાય છે. એ આગળની કલમોમાં આપણે જોઈએ છીએ પ્રમાણે કે વ્યક્તિનું તારણ થાય છે. તારણ મતલબ કે બચી જવું. વ્યક્તિ નાશમાંથી બચી જાય છે અને તેનામાં બદલાવ આવે છે, પરિવર્તન આવે છે. જૂનું માણસ પણ જતું રહે છે, નવું માણસ પણ નવી રીતે એ પછી પ્રભુમાં વૃદ્ધિ પામે છે, આગળ વધે છે. બીજી બાબત, અને તે તો એ છે કે તે અપરાધી ઠરતો નથી. તે અપરાધી ઠરતો નથી. તેના તમામ પાપો અને તેના તમામ અપરાધો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એ દફન કરવામાં આવે છે અને ભૂંસી નાખવામાં આવે છે, માફ કરવામાં આવે છે. ત્રીજી બાબત, એ અંધારામાંથી અજવાળા પાસે આવે છે. અંધારામાંથી અજવાળા પાસે આવે છે. ભલા મિત્રો, એ પિતા તરફથી પ્રભુનો સંદેશો છે. એ પિતા તરફથી તારણનો સંદેશો છે. એ પિતા તરફથી આપણા માટે અનંત જીવનનો સંદેશો છે. મિત્રો, આજે પણ આપણા માટે એ ઉદ્ધારનો માર્ગ ખુલ્લો છે અને માટે આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. પ્રભુએ આપણને રસ્તો અને માર્ગ બતાવ્યો છે કે માર્ગ આ છે, તે પણ તમે થઈને ચાલો. અને માટે આપણે ઈસુની પાસે ડાયરેક્ટ સીધા આવીએ. નવા જન્મના અનુભવમાં આપણે આવીએ. પ્રભુને વફાદાર અને વિશ્વાસુ બની રહીએ. અને એ પ્રમાણે કરીએ છીએ ત્યારે એનો અનેક ગણો આશીર્વાદ પ્રભુ આપણ સર્વને આપે છે. પ્રભુ તેમ કરવા આપણ સર્વની સહાય મદદ કરે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. આપણા મસ્તકો પ્રભુની આગળ નમાવી પ્રાર્થના કરીએ.
પ્રભુજી, આ સમયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુ, આજના વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો છે. કદાચ એ વચનો અમારા માટે પડકાર સમાન, ચેતવણી સમાન હોય, પરંતુ પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, એ વચનો શેતાન અમારા જીવન, હૃદય, મનમાંથી ચોરી ના લે, પરંતુ એ વચનો અમે અમારા હૃદયમાં અને માનસ પર લખી રાખીએ અને એ પ્રમાણે જીવન જીવીએ એવી કૃપા તમારી પાસે માંગીએ છીએ. પ્રભુ, અમારે તમારી જરૂર છે. તમારા વગર અમે કશું જ નથી. અમારે તમારી જરૂર છે પ્રભુ. અમારા જીવનનું દ્વાર અમે તમારી આગળ ખુલ્લું કરીએ છીએ પ્રભુ. તમને અમારા મુક્તિદાતા અને તારનાર તરીકે પ્રભુ અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ પ્રભુ. અને પ્રભુ, અમારા પાપોની કબૂલાત કરતાં અમે માફી માંગીએ છીએ. આવાલા પ્રભુ, અમારા જીવનના અગ્રેસર અને સ્વામી તમે બનો. અને પ્રભુ, તમે ઈચ્છો છો અને તેવા અમને તમે બનાવો. અમારો સ્વીકાર કરો પ્રભુ. અમારી પ્રાર્થના છે આ વચનો પ્રમાણે જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા આમ પ્રત્યેકની તમે સહાયને મદદ કરો. આ સમયે પ્રભુ, અમે તમારા કૃપાસનની પાસે આવ્યા છે અને નમ્યા છે ત્યારે અમારી પ્રાર્થના છે દરેક વાલાઓને માટે. જો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર છે, મુશ્કેલીમાં છે, ચિંતામાં છે, પ્રભુ તમે જાણો છો. અને પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, તમે તેઓની મુલાકાત લો. પ્રભુ, તમે સ્પર્શ કરો, સાજાપણું આપો. પ્રભુ, તમે તેમના દુઃખ અને દર્દ અને ચિંતાઓ તમે લઈ લો. દરેકની જરૂરિયાતો પૂરી પાડો. અને પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે તમારું બળ અને તમારું સામર્થ્ય તમે પ્રત્યેકને પૂરા પાડો. પ્રભુ, અમારી પ્રાર્થના છે જીવનના સારા માઠા સમયોમાં અને સંજોગોની પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ, તમે આમ પ્રત્યેકની દરેકની તમે સાથ અને પાસે રહો. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ સર્વને તમારા પ્રેમાળ અને સમર્થ હાથોમાં ધરી રાખો, સંભાળી રાખો. અને દરેકને પ્રભુ તમારી આશીષ અને કૃપા આપો. છૂટા પડીએ છીએ ત્યારે આમ પ્રત્યેકની તમે સાથ અને પાસે રહો છો. અમારી પ્રાર્થના તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુની શીખેલી પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીશું. આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની રોટલી રોજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને પણ માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ગુંડાઈથી વંચિત કરો. કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમ. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની મીઠી સંગત અને આશીર્વાદ આપણ સર્વની સાથે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જેઓ જોડાયા, ભાગ લીધો, સર્વની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. ગોડ બ્લેસ યુ.